عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور مسلم ينصر الله شر المدين أصلح الله أمور مسلم ينصر الله شر المدين أصلح الله أمور مسلم ينصر الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة يا رسول الله وعلينا وسلم رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر والله بن عيسى ورسول الله رحيم أن الله يعلى درجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجيههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وفرحهم وجميع سيدنا علي أبي علي وصوله وفرحهم أن الله يعلى درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجيههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا نصب بيدينا ما كان محل ترعاه من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلى درجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم ويضاف حسناتهم ويحفظنا بجيههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قضي في الشر وقذف العبر والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصوله وفرعهم أن الله يعلى درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين والذين هم شيخنا في الدين والوقوف علينا وأمة أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف هداية بيدهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعذين المتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويقضي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبي عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بأنزل خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأنزل خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأنزل خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق والناصر الهادي بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وقدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين امام ملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ارزقنا من لدني والمشرب صاف هني وهب غني سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتح علي مثلا فضل الكريم بمبينا قل المعلم مسلم سليمان العلامة داعي إلى الله عبد الله بن سليمان في تعليم سلم متفق إلى محبة الله على تحقيق إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار أمين ورضي الله عنكم أجمعين في فصل في جملة معاصي الأبدان إلى أن قال والخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بغير نحو محرم واستخدام الحر كرها والاستخفاف بالعلماء وبالإمام العادل وبالشائب المسلم ومعاداة الولي والإعانة على المعصية إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap kita tak henti-hentinya dalam setiap detik nafas kita. Siapapun kita, dimanapun kita, dalam kondisi jaga, dalam kondisi tidur, miliaran nikmat bahkan lebih Allah Subhanahu wa taala melimpahkan terhadap kita nikmatnya sampai Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian wahai hamba-hambaku semua kalian dengan berbagai macam teknologi kecanggihan yang kita miliki dari alat-alat yang modern ini, kalau kita menghitung satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan selesai menghitungnya satu di antara nikmat yang ada. Imam Ghazali mengatakan kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang ada, nikmat yang tidak terhitung jauh lebih banyak daripada nikmat yang telah kita hitung. Walaupun dengan teknologi yang canggih kita menghitung satu di antara nikmat yang melimpah ruah, itu bagaimana kita mensyukurinya. Mudah-mudahan berkat kumpul kita di tempat yang penuh nikmat. Karena saat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu, tenaga, detik, umur, kesehatan, ruang, mata, telinga, lahir batin dalam nikmat Allah. Kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut kita, ingat kita sebagaimana kita menyebut mengingatnya, bahkan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya di waktu yang Allah banyak dipahlawakan anugerahnya terhadap hamba-hambanya waktu antara maghrib dan isya, dan Allah puji kita saat ini. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Nantiasa salawat salam Allah dipahlawakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sebagai panutan bagi setiap kita untuk menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembah kepada selainnya dan menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selainnya. Bagi keluarganya, bagi sahabat mengikut perinciannya, kita berharap Allah mantapkan sempurna langkah kita dan mengikuti jejak langkahnya, dan bulan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Lalu dijelaskan bahwa saya memakai emas, perak, begitu juga harir, kain sutra, atau yang lebih banyak timbangannya daripada kain daripadanya. Jadi namanya
kain sutranya lebih banyak daripada yang lainnya, itu diharamkan bagi kaum laki-laki yang baligh, kecuali cincin yang terbikin dari perak. Disunahkan kita untuk memakainya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memakainya. Wal khalwatu bil ajnabiyah, kita lanjutkan khalwat bil ajnabiyah, kita menyendiri dengan perempuan yang bukan mahram kita. Perempuan yang artinya secara singkat perempuan yang halal untuk kita nikahi. Kalau kita berkhalwat, kita hanya berduaan dengan dia tanpa perempuan yang lain atau tanpa seorang laki yang lain, hanya berdua di tempat yang sepi, itu hukumnya haram. Kalau ada perempuan yang lain tidak haram, atau mungkin berduaan cuma di tengah keramaian, itu sudah haram. Yang tidak dinyatakan haram secara khalwat, walaupun perbuatan itu bisa perbuatan itu haram. Tapi secara khalwat tidak dinamakan khalwat, karena kita diharamkan untuk melihat perempuan. Sebagaimana ada riwayat ulama mengatakan perempuan juga diharamkan untuk melihat laki-laki. Ada ulama mengatakan aurat perempuan di dalam sholat, di luar sholat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, aurat yang harus mereka wajib tutupi, artinya tidak boleh dilihat kecuali muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan, ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya aurat perempuan di dalam salat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, itu dalam salat. Di luar salat aurat perempuan itu sekujur tubuhnya, termasuk muka dan telapak tangannya aurat, tidak boleh lihat. Mengenai aurat kita laki-laki khilaf. Ada yang mengatakan dari ulama kita aurat laki-laki juga seperti itu, tidak boleh dilihat oleh kaum perempuan yang bukan mahramnya. Seperti diharamkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan, begitu juga diharamkan untuk perempuan untuk melihat laki-laki, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Arab sana banyak yang pakai cadar ditutupi semuanya sampai mata pun ditutupi, itu ada memang mereka memakai pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Wa safarul mar'ati bighairi nahwi mahram, dan perjalanan seorang perempuan yang ia lakukan tanpa seorang mahram. Perempuan melakukan perjalanan. Mengatakan wa in qasur, walaupun perjalanan pendek tidak sampai 80 kilo. Kecuali untuk melaksanakan kewajiban haji. Haji yang wajib, yang menunaikan rukun Islam. Kalau haji sunnah, apalagi juga umrah sunnah, tidak boleh kecuali bersama mahram, bersama suaminya atau anaknya atau siapapun yang mahram, yang diharamkan untuk ia nikahi. Wa yahrum dzalik, maka haram bagi perempuan untuk keluar walaupun perjalanan pendek, walaupun bersama perempuan-perempuan, walaupun suaminya mengizinkannya. Dan tidak boleh perempuan keluar dari batas kotanya walaupun bersama perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, atau walaupun suaminya mengizinkannya untuk keluar, harus ia keluar bersama mahramnya. Kalau kita mau pergi umrah pasti ada minta dicari mahram. Siapa mahram perempuan ini sehingga diizinkan bagi perempuan itu untuk pergi Kalau tidak ada mahramnya tidak diizinkan untuk pergi umrah, tidak dikasih visa oleh kerajaan Saudi sana. Itu hukum Islam. Kalau yang terjadi bukan seperti ini berarti melanggar hukum Islam. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati perbuatan zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan Anda semua dekati perbuatan zina. Mendekatnya tidak boleh. Termasuk wasilah mendekatnya seorang perempuan keluar tanpa ada mahram, seorang laki-laki yang mampu menjaganya, mengawasinya untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun yang terjadi saat ini banyak yang di luar syariat. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan berarti memang sudah namanya dari awal perjalanannya perjalanan
Dari awal perjalanannya perjalanan maksiat. Ini hukum syariat, dijalankan tidak dijalankan ini hukumnya paling tidak kita tahu. Wastikhdamul hurri karhan, dan juga dilarang untuk kita minta untuk dilayani, dibantu oleh seseorang yang merdeka, bukan hamba sahaya kita, seorang yang merdeka bukan pembantu yang kita gaji karhan, secara paksa. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah itu menyukai ar-rifq, lemah lembut, tanpa paksaan dalam segala hal. Kalau dia membantu kita dia minta kita membantunya karena terpaksa, itu dilarang, termasuk perbuatan maksiat. Wal istighfa bil ulama, dan menganggap ringan, menganggap enteng, menganggap remeh atau memperolok namanya para ulama. Wal imamil adil, begitu juga mengolok-olok, merendahkan imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa bisyaibil muslim, dan juga diharamkan untuk kita memperolok atau merendahkan seorang tua yang muslim. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya secara umum, Imam Tirmidzi dan lainnya, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li 'alimina haqqah." Tidak termasuk dari kelompok kami orang-orang yang tidak menghargai, menghormati yang lebih tua, lebih besar dari kami, dan tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami, dan tidak mengetahui bagi orang yang memiliki ilmu di antara kami haknya. Tidak menghargai seseorang ulama, anggap remeh, biasa saja, ada kelebihan baginya, itu termasuk maksiat. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, akrimul ulama fa'inhum indallahi kurama, muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka di sisi Allah itu adalah orang-orang yang mulia. Allah sebutkan kalimat ilmu banyak dalam namanya, dalam firman-Nya, dan Nabi besar Muhammad banyak menyebutkan tentang kemuliaan ilmu. Kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu, bagaimana orang-orang yang karena sebabnya kita mendapatkan ilmu. Sampai Allah puji, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat fas'alu ahla dzikri in kuntum, dan lain sebagainya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala langsung namanya puji, muliakan mereka, dan itu merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuliakan mereka. Rasulullah juga mengatakan dalam kalimat yang lainnya, man ijlalillahi ikramil syaibatil muslim, termasuk dari bagian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kita memuliakan seseorang yang tua yang muslim. Memuliakannya. Kalau kita memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, dan lain sebagainya, termasuk kita bagian dari cara kita mengagungkan Tuhan kita Allah. Wa min tamam tawqiril masyayikh, dan termasuk bagian daripada kesempurnaan menghormati, menghargai para guru-guru syekh. Allah yatakallam baina aydihim illa bi'idnin, ya tidak bicara di hadapan mereka, ya, syekh termasuk guru, begitu juga orang-orang yang tua, ya. Tidak bicara di hadapan mereka kecuali dengan seizin mereka. Fil khabar, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man ma waqqara syabun syaikhan, tidak ada seorang pemuda yang menghormati orang yang tua. Illa qayyadallahu lahu fi sini man yuwaqqiruhu, kecuali Allah siapkan baginya di umurnya itu, arti di umur tuanya nanti, pemuda tadi yang menghormati, yang menghargai seorang yang tua, man yuwaqqiruhu, seorang yang akan menghormatinya, menghargainya. Kalau kita menghargai orang yang tua muslim, maka Allah akan siapkan bagi kita, kalau kita tua nanti ada orang-orang yang menghargai kita, menghormati kita seperti yang kita lakukan kepada orang tua muslim itu dahulu. Secara umumnya ini orang tua siapapun, muslim siapapun, iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita bukan hanya orang muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga waktu itu ketika ia melangkah untuk ke masjid sampai ia hampir
terlambat berjamaah bukan hanya muslim, bahkan non muslim. Bagaimana itu kalau muslim? Allah mengatakan kepada kita, wa kunu wahai hamba-hambaku yang beriman, wa kunu ibadallahi, kita hamba Allah muslim akhul al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Mau sama madhabnya, mau sama akidahnya, mau tidak saudara kita selagi ia muslim. Memeluk agama beragama Islam. Kalau agama bukan Islam ya kalau selagi agama Islam walaupun tidak semadhab dengan kita, kalau mereka menganggap Tuhannya Allah yang mereka sembah, Nabinya Muhammad, kiblatnya Ka'bah, kitab suci Al-Quran, saudara kita walaupun tidak sama akidahnya dengan kita. Musuh kita Allah tegaskan. Syaitan musuh kata Allah, jadikan dia musuh. Dan Allah mengatakan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat Yahudi, umat Nasrani tidak akan reda terhadap kalian, agama kalian, pegangan kalian, panutan kalian, namanya semua yang kalian miliki, sampai kalian mengikuti langkah mereka. Artinya musuh kita itu selain muslim, musuh kita. Apalagi Yahudi Nasrani. Apapun propagandanya, mereka musuh kita, harus kita berhati-hati dari mereka. Musuh artinya bukan berarti kita tidak boleh namanya menghormati, menghargai mereka, hormati, hargai mereka, tapi jangan tampakkan kehinaan kita di hadapan mereka. Tidak boleh. Kita dilarang untuk menunjukkan kehinaan kita di hadapan orang kafir. Tampakkan kemuliaan kita di hadapan mereka. Itu orang kafir. Kalau orang muslim, tampakkan tidak jadi masalah kehinaanmu di hadapan seorang muslim tidak jadi tapi orang kafir tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh namanya bermuamalat yang baik dengan mereka. Kita harus tunjukkan akhlak Nabi Agung Muhammad. Beliau mendidik kita untuk bermuamalat kepada siapapun. Kepada non muslim apalagi muslim. Rasulullah hampir setiap hari kalau ke masjid ada seorang Yahudi dari atas rumahnya, jendelanya meludahi Rasulullah. Kena bagian tubuh Rasulullah setiap hari. Tidak pernah Rasulullah mengeluh dan tidak ada yang tahu. Tidak pernah Rasulullah mencaci maki, tidak pernah. Kalau kita bawa parang, tidak pernah Rasulullah mengeluh mencaci. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah merasa biasanya lewatnya kena ludah, kok hari ini tidak kena ludah. Rasulullah berapa kali lewat tidak ada ludah, Rasulullah bertanya, apa kabar itu? Si fulan itu. Rasulullah bertanya kepada sini, ya Rasulullah, kayaknya si fulan itu sakit. Ketok Rasulullah ke rumahnya. Kenapa? Sakit. Yang meludahinya Yahudi lagi. Sampai orang mengatakan Muhammad. Ketika ia mendengar nama Muhammad, gemetar tubuhnya. Dibukakan pintunya. Rasulullah menjenguknya. Kenapa sakit? Karena tetangga, maka dijenguk oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini manusia setiap hari meludahi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia sampai kaget, ya Rasulullah, ya Muhammad, belum ada keluargaku yang menjengukku, mendatangiku untuk melihat namanya kondisiku yang sedang kurang sehat ini, tapi engkau pertama kali melihat menjengukku. Padahal setiap hari Rasulullah diludahinya. Karena akhlak Rasulullah dia masuk Islam. Alhamdulillah kita punya namanya target atau punya kaidah dalam agama kita. Kita ditunjukkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah Nabi Muhammad, mana lawan mana kawan. Jangan sampai kita termakan propaganda siapapun, apapun dalilnya, walaupun dia pakai dalil Al-Quran, dalil hadis, macam-macam dalilnya. Kalau namanya mengajak kita untuk memusuhi saudara kita muslim karena A, karena B, karena C, tidak boleh. Kita memusuhinya kalau dia melakukan membencinya kalau dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita benci. Kenapa? Karena perbuatan itu dibenci oleh Allah. Walaupun muslim, walaupun anak kita sendiri yang melakukannya, walaupun orang tua kita sendiri melakukannya, walaupun siapa melakukannya, kalau ia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita benci perbuatannya. Walaupun dari orang tua kita. Kalau tidak berarti kita ridho. Kalau kita ridho dengan perbuatan maksiat,
Barangkali dosa keridhaan kita dalam namanya perbuatan maksiat dilakukan oleh selain kita itu dosanya jauh lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Kenapa? Karena ridha itu perbuatan hati. Jadi kita harus benci. Dimanapun kita dengar namanya perbuatan maksiat, walaupun di ujung dunia kita harus membencinya. Kalau tidak berarti kita bermasalah. Karena Rasulullah mengatakan kalau kalian man ra'a telah melihat di antara kalian mungkar, lihat secara langsung atau mungkin lihat secara tidak langsung. Kalau memang kalian mampu untuk merubah dengan tangan kalian, rubah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu rubah dengan lisan kalian, rubah dengan lisan kalian. Kalau tidak paling minim namanya dengan hati kalian. Kalian jangan menyukainya. Kalau kalian menyukainya berarti kalian meridhoinya, maka kalian pun mendapatkan dosa seperti pelakunya. Walaupun pelaku itu di ujung dunia. Jadi kita harus punya pendirian. Kita harus meyakini perintah Tuhan kita Nabi kita Muhammad lebih daripada selainnya. Maka itu Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, teladan kita Nabi Agung Muhammad. Man yuti'ir Rasul faqad ta'at. Siapapun yang mematuhi Rasulku ini maka sungguh telah mematuhi aku Allah. Siapapun sekali lagi bawa propaganda, dia kambing hitamkan Al-Quran, kambing hitamkan hadis-hadis Nabi Muhammad, kalau mengajak kita untuk memusuhi saudara kita muslim, jangan diikuti. Itu syaitan. Walaupun bentuknya seperti seorang ulama. Karena yang ditakuti oleh Rasulullah itu ulama yang dajjal, yang mengajak kita untuk memusuhi saudara kita, mengajak kita untuk berbuat maksiat tanpa kita sah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya disebutkan oleh Imam Ghazali dalam karya beliau yang paling ringan, Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, aku tidak melebihi takut terhadap Dajjal daripada orang-orang di antara kalian. Artinya Rasulullah takut dari sebagian kita melebihi takut beliau daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu adalah fitnah yang terbesar. Sehingga para Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW mereka meminta berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Bahkan dalam setiap rakaat kita, dalam setiap tahiyat akhir kita, sebelum salam kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk minta berlindung kepada Allah dari 4 perkara, di antaranya dari fitnah Dajjal. Allah mengatakan, tapi aku takut terhadap orang-orang di antara kalian lebih takut daripada fitnah Dajjal. Sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Mengatakan ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang tidak baik, yang mengajarkan kita untuk membenci saudara kita muslim, yang mengajarkan kita untuk memusuhi saudara kita muslim, dan lain sebagainya. Itu lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Dan Dajjal itu banyak. Sebelum muncul banyak. Apalagi sekarang yang Masya Allah mereka kambing hitamkan Al-Quran. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi Agung Muhammad, la ilaha illallah. Maka kita harus jeli, kita harus sayangi diri kita, kita harus cari panutan itu yang benar. Karena Rasulullah mengatakan Rasulullah dari dulu sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu agama kalian, pegangan kalian. Fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum, maka kalian perhatikan terlebih dahulu dari siapa kalian mengambil darinya agama kalian. Jangan sampai kita salah. Rasulullah mengatakan fanzuru, perhatikanlah kalian, ditimbang-timbang dulu, dilihat dulu, dicerna dulu, dipikirkan dahulu dari siapa kalian mengambil darinya agama kalian. Dan kita lihat, kita saksikan, bukan jarnya, bukan kisahnya. Di zaman ini yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah. Seperti Rasulullah menggambarkan, nanti di akhir zaman pagi muslim orang, nanti sore sudah kafir. Sore muslim, pagi sudah itu di akhir zaman kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus betul-betul waspada. Alhamdulillah Al-Quran jelas. Begitu juga Nabi Agung Muhammad jelas mengarahkan kita. Sampai Rasul mengatakan al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal yang boleh jelas, yang tidak boleh pun jelas, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyesal setelah kemudian nanti. Kalau menyesal kemudian tidak berguna. Menyesal sekarang. Mau kembali ke jalan yang benar sekarang. Kalau nanti
Karena sekarang sudah mulai nanti Allah akan bagi dua kelompok nanti manusia kita. Tidak ada lagi 73 golongan, tidak ada dua golongan nanti akhir zaman ini. Tinggal dua golongan kata Nabi Agung Muhammad. Fistoten kata Rasulullah, dua golongan, dua kelompok aja. Kelompok yang imannya murni, tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran di dalamnya. Yang kedua, kelompok yang syirik, kufur, tidak ada keimanannya, munafik. Itu kelompok nanti di akhir zaman. Ini sudah arah-arahnya ke arah-arahnya. Ada yang ada nifak, munafik, tidak ada keimanan di dalamnya. Yang satunya iman yang sempurna, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Ini sudah mulai. Nanti terbagi jadi dua kelompok. Tinggal kita mau pilih di kelompok mana kita. Wa mu'adatul wali, dan memusuhi para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan. Memusuhinya termasuk maksiat seluruh badan. Wali'an ala maksiat wallahu a'lam. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah namanya Allah berfirman hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang menggangguku, yakni dalam mengganggu waliku, artinya barang siapa mengganggu para kekasihku, waliku, orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah minta untuk kita mengagungkan mereka, ternyata Allah minta untuk kita agungkan, kita musuhi. Maka Allah mengatakan faqad adantu bil harb, maka sungguh aku umumkan kepadanya untuk berperang kepadaku, kata Allah. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali itu orang yang bertakwa kepada Allah. Samping mereka beriman, mereka orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dianggap oleh Allah, diterima oleh Allah, diakui oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Bukan dirinya mengaku dia sebagai orang bertakwa, Allah mengakuinya sebagai hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, merekalah para aulia Allah. Musuhi mereka, ya, dosa, samping dosanya seluruh tubuhnya, tapi itu dosa, ada dua dosa yang Allah mengumumkan bagi pelakunya, Allah memeranginya. Dosa sekali dalam hadis qudsi ini, hadisnya sahih, dan yang kedua dalam firman Allah tentang orang-orang yang pemakan riba. Itu dua dosa yang Allah umumkan, kalau barang siapa melakukannya berperang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ya, tadi saya bilang tadi Allah mengatakan jangan kalian dekati perbuatan zina. Itu termasuk mendekati. Ya, mendekati. Karena perempuan itu secara agama, perempuan secara agama itu adalah yang nampak warnanya, tidak nampak baunya. Perempuan. Tapi dianggap zina kalau seandainya perempuan pakai parfum seperti laki-laki, niatnya biar dicium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya itu. Karena mendekat kepada zina dilarang oleh Allah. Jadi mendekat kepada zina berarti zina. Mendekat kepada kebaikan berarti kebaikan. Jadi dilarang. Ya, tinggal kita aja Bang, pilih Bang. Karena perempuan ini ranjau-ranjaunya syaitan. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, aku tidak tinggalkan fitnah bagi lelaki yang lebih berat, lebih berbahaya dari perempuan. Ma taraktu fitnatan asyad 'alal rijal minan nisa, atau adar 'alal rijal minan nisa, kata Nabi Muhammad. Tapi ternyata ya kondisi kita seperti
Kondisi kita seperti ini, tinggal kita ya pandai menyikapinya. Bukan berarti kita mengutuknya, melaknatnya, membenci, memakinya dan lain sebagainya. Tidak. Ya, tapi perbuatan yang tidak baik ya kita harus benci, paling tidak dalam hati kita. Kalau memang kita tidak hak untuk namanya mengucapkan, melakukan dengan tangan kita atau dengan mulut kita, ya paling tidak dengan hati kita. Kalau kita melihat orang tersebut, ya kita tidak menyukainya, membencinya, ya, sampai didoakan. Jangan sampai dilaknat, dikutuk dan lain sebagainya. Barangkali kita hari ini baik, orang itu, perempuan itu seperti itu, barangkali besok babolik bang. Kita di situ, perempuan itu di sini. Kita di posisi perempuan itu, perempuannya di posisi Allah a'lam. Doakan yang baik, mudah-mudahan dapat hidayat, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Kalau kita lihat mereka gembira, senang, mudah-mudahan Allah senangkan mereka dunia akhirat. Doa mudah-mudahan Allah jadikan nanti hidayat itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita laknat, kutuk, macam-macam, ngomong macam-macam. Takut nanti kembali kepada diri kita. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku takut kalau aku mencela perempuan yang hamil, aku takut aku hamil. Nah, mencela seperti takutnya nanti kita yang seperti itu, bang. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa kalau kita lihat seperti itu. Alhamdulillah afani mibtalahullah bih faddalina katsir min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Rabb yang telah menyelamatkan aku, melindungi aku dari apa yang telah Engkau berikan kepada itu manusia hamba-Mu ya Rabb. Dari ujian. Ya, itu seharusnya itu yang kita baca sesuai arahan Nabi Agung Muhammad ketika kita melihat hal-hal seperti itu yang maksiat atau juga mungkin orang yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Itu doa diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kita tidak melakukan atau tidak tertimpa seperti yang tertimpa kepada mereka. Kalau kita caci dan lain sebagainya, takutnya kembali kepada kita. Masih ada waktu, fadhal kalau yang tanyakan. Kalau maksiat mau di masjid, mau di tempat maksiat, mau di rumah, mau di pondok dan sebagainya, maksiat dari halal kan? Tidak ada perbuatan maksiat dengan niat yang baik jadi halal, dengan mimpi jadi halal, tidak ada itu hukum syariat seperti itu. Karena kalau mimpi seperti itu berarti mimpi dari syaitan. Karena Allah dan Rasul tidak mengajak kita, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat apapun alasannya. Ya, mungkin untuk namanya memberikan masukan kepada kita, harus kita hati-hati. Nitipkan anak juga harus hati-hati walaupun pondok. Makanya lihat dulu, perhatikan dulu kepada siapa kita titip anak kita, dengan siapa mereka belajar ilmu, diperhatikan dulu. Karena sekarang ini manusia sudah tidak takut sama Allah. Kadang-kadang berkedok agama, berkedok ilmu, berkedok macam-macam kedoknya. Ya, siapa tahu bang hati yang tidak baik. Yang penting kita harus waspada. Apalagi kalau orang yang kita tidak kenal, harus kita waspada.
Allah angkat fitnahnya. Merusak sebetulnya merusak citra. Walaupun di luar pesantren tidak sedikit bang. Walaupun di luar pesantren itu tidak sedikit. Tapi yang kita sayangkan ini ya guru besarnya yang seperti pemimpin pondok pesantrennya yang seperti itu. Makanya harus hati-hati. Makanya Rasulullah tadi mengatakan, aku tidak tinggalkan fitnah bagi kaum laki-laki yang lebih berat, lebih namanya besar, berbahaya daripada perempuan. Kalau tidak didasarkan atas landasan rasa takut kepada Allah, sama kita manusia bang, walaupun berbolang, walaupun hebat, ada syahwatnya bang. Kecuali malaikat tidak ada syahwat. Mudah Allah angkat bala musibah yang ada insyaallah pada umat. Mudah Allah bantu saudara kita yang ada di Iran, yang ada di Lebanon, yang ada di berbagai macam penjuru muka bumi ini, terutama yang ada di Palestina. Mudah Allah Subhanahu wa taala satukan hati kaum muslim. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada non muslim keagungan, kebesaran muslim dimanapun mereka. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.